ओम शांति 7 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे जेतेबेले भी समय मिलुछि एकांतरे बसी सच्चा प्रेमिकों को मने पकाओ काहींकि ना जोग द्वारा ही स्वर्गर राजत्व मिलिबो। जेतेबेले भी समय मिलुछि एकांतरे बसी सच्चा प्रेमिकों को मने पकाओ काहींकि ना जोग द्वारा ही स्वर्गर राजत्व मिलिबो। प्रश्न तुमको बाबा मिल जाइछंती तेणु तुमर केउ बेखातिरपणिया समाप्त होई जिबा उचित। तुमको बाबा मिल जाइछंती तेणु तुमर केउ बेखातिरपणिया समाप्त होई जिबा उचित। उत्तर केतेक संतान बेखातिर भावे कहउछंती आमे तो बाबांकर ही अटु तेणु सेमाने जोग करिवार मेहनत करूनाहंती बारंबार बाबांकर स्मृति भूली जाउछंती। एहा ही हेउछि बेखातिरपणिया। बाबा कहउछंती पिला माने जदि जोगयुक्त स्थिति रे रहिबो तेबे तुम भितरे स्थायी खुशी रहिबो कौनसी प्रकारर विघ्न आसीबो नाही। जेपरि बांधेली अर्थात बंधनयुक्त माता माने बाबांक स्मृति रे व्याकुल हेउछंती दिन राति मने पकाउछंती सेहिपरि तुमर मध्य निरंतर स्मृति रहिबा दरकार। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बाबा पिला माननको बुझाइछंती तुमे माने मध्य कहूछ ओम शांति बाबा मध्य कहउछंती ओम शांति अर्थात तुमे आत्मा माने मध्य शांत स्वरूप बाबा मध्य शांत स्वरूप अटंती। आत्मार स्वधर्म शांत एवं परमात्मांकर स्वधर्म मध्य शांत अटे। तुमे माने मध्य शांति धामर निवासी अट। बाबा कहउछंती मो मध्य शांति धामर निवासी अटे। तुमे पिला माने पुनर्जन्म रे आसुछ मु आसु नाही मु एही रथ रे प्रवेश करूछि एहा मोर रथ अटे। शंकर को जदि पचारिबो वास्तव रे पचारि तो पारिबो नाही किंतु धरिनिय सूक्ष्म लोक को जाई जदि केही पचारिबो तेबे सिए कहिबे एही सूक्ष्म शरीर मोर अटे किंतु शिव बाबा कहउछंती एहा मोर शरीर नुही एहाकु मु उद्धार नेइछि काहींकि ना मते मध्य कर्मेंद्रियर आधार दरकार। तेबे प्रथम एवं मुख्य कथा बुझाइबाकु हेबो जे पतित पावन ज्ञानर सागर श्रीकृष्ण नुहंती। श्रीकृष्ण सर्व आत्मा मानकु पतितरु पावन करुनाहंती सिए तो पावन दुनिया को आसी राज्य करिथांती। प्रथमे राजकुमार हुअंती तापरे पुणी महाराजा हुअंती तांको भितरे मध्य एही ज्ञान नाही। रचनार ज्ञान तो रचयितांको पाखरे ही थिबो ना। श्रीकृष्ण को रचना कहा जाए तेणु रचयिता बाबा ही आसी रचनार ज्ञान देउछंती। एबे बाबा संतान मानकु रचना करूछंती कहउछंती तुमे माने मोर संतान तुमे मध्य कहूछ बाबा आमे आपणकर। एही भली मध्य कहा जाइछि जे ब्रह्मांक द्वारा ब्राह्मण मानकर स्थापना अर्थात रचना होइथाए नचेत ब्राह्मण केउठु आसिले। सूक्ष्म लोक निवासी ब्रह्मा केही अलगा नुहंती। सूक्ष्म लोकर ब्रह्मा ही साकार ब्रह्मा अटंती से पुणी ऊपर वाला अर्थात सूक्ष्म लोकर मध्य अटंती सही जणे ही अटंती। सेहीपरि विष्णु एवं लक्ष्मी नारायण कहिबा एका कथा तेबे सेमानकर निवास स्थान केउंठी ब्रह्मा ही विष्णु होइथांती ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण हुअंती पुणी सही माने ही सारा कल्प 84 जन्म पर आसी संगम जुगरे ब्रह्मा सरस्वती होइथांती। लक्ष्मी नारायण मध्य मनुष्य एवं देवी देवता धर्मर अटंती। विष्णु को मध्य चारि भुजाधारी रूपरे देखाइछंती। एहा प्रवृत्ति मार्गर चिन्ह। भारत रे आरंभरु ही प्रवृत्ति मार्ग चली आसुछि सेथिपाई विष्णु को चारोटी हाथ देइछंती। एठारे ब्रह्मा सरस्वती अछंती। एही सरस्वती पोष्य कन्या अटंती। ब्रह्मांकर प्रकृत नाम लखीराज थिला परे बाबा तांकर नाम ब्रह्मा रखिले। शिव बाबा ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करिले एवं राधे को निजर संतान करिले एवं तांकर नाम सरस्वती रखिले। ब्रह्मा सरस्वतींकर लौकिक पिता नुहंती। एही दुई जनकर लौकिक पिता अलगा अलगा थिले एबे सेमाने नाहंती। शिव बाबा ही ब्रह्मांक द्वारा पोष्य करुछंती। तुमे माने समस्ते पोष्य संतान अट।
ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ କମଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାତା କୁହାଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମାତ ପିତା ହମ୍ ବାଲକ ତେରେ, ତୁମ୍ହାରି କୃପା ସେ ସୁଖ ଘନେରେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସି ଏବେ ବାଳକ ହେଉଛ। ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ବ୍ରହ୍ମା କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ପିତା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସାଗର କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁ ନଦୀ ଅଟ। ସାଗରଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ନଦୀମାନଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ଅଛି। ତୁମେମାନେ ହେଲ ଜ୍ଞାନର ନଦୀ। କଲିକତାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ବହୁତ ବଡ଼, କାହିଁକି ନା ତାର ସାଗର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସେଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ସାଗର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଦୁଇଜଣ ଏବେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ, ସେମାନେ ହେଲେ ଜଡ଼। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବିଭାଗ। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ତାହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବିଭାଗ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନାହାନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବେହଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପୂଜାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ପୁଣି ଏବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଆସିଲୁ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେଲୁ। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମକୁ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନଥିଲ। 84 ଜନ୍ମ ତୁମେମାନେ ହିଁ ନେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ଖାଦ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ମେହନତ ରହିଛି। ଯଦିଓ କେତେକ ସନ୍ତାନ ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାତାମାନେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ମାତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମିଶି ସାରିଛ। ତୁମକୁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତୁମକୁ ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉନାହଁ। ତେଣୁ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ମିଳିବ। ଯେପରି ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାଏ, ସେହିପରି ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଥିବା ମାତାମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଡାକିଥାନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ମୋତେ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଦିନ ରାତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ବେପରୁଆ ହୋଇଯାଇଛ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜକୁମାର ହେବି। ଭିତରେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି ଆସିବ। ଯଦି ଯୋଗ ନ କରିବ ତେବେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଛ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ଯଦିଓ କେତେ ବି ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହିଭଳି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେହି କେବେ ବି ରୋଗୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଲେ ଆପେ ଆପେ ବସି ବସି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର କଥାକୁ କଳ୍ପନା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କହିବେ ସ୍ୱର୍ଗ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ। ସାରା ଖେଳ ବା ନାଟକ ଭାରତ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି।
ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ 21 ଜନ୍ମ ପାବନ ଦେବତା ଥିଲୁ। ପୁଣି ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଏହି କଥା ସବୁ ଶିବ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଯିଏକି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିଛି। ପୁଣି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀରେ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱରେ ଆସିବେ। ଏଥିରେ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଦରକାର। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଅବଳା ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ। ବିକାର ପାଇଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାତାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଶକ୍ତି ସେନାଙ୍କର ନାମର ଗାୟନ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏବେ ତୁମେ କାମ ଅଗ୍ନିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗୋରା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ବସିଛ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ତୁମେମାନେ କାମ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ବସି ଆସିଛ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବିକାରୀ କରିବାର ହାତଗଣ୍ଠି ବିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହେଲ ନିର୍ବିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମେ ସେହି ବିକାରୀ ହେବାର ଚୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛ। କାମଚିତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଚିତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଗୋରା ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ବିକାରୀ ହେବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମୁଦି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପତି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସୀତାମାନଙ୍କର ରାମ, ସିଏ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଏହା କୌଣସି ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ହିଂସ୍ରକ ବାଣ, ଧନୁ, ତୀର ଆଦି ଦେଖାଇବା ଭୁଲ। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିବ ବାବା ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ତାହା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଥା। ତା ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା। ଅମର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅମରପୁରୀକୁ ତ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁଲୋକ 2500 ବର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ। ତିଜ୍ରିର କଥା, ଆତ୍ମାର ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର କଥା ମାତାମାନେ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେବାର କଥା। ଏବେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକ ଅଟନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଏହି ସବୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା। ଏହାକୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ, ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଂଶୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ଭୋଜନ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ରୁଟି ବେଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ବି ଫୁର୍ସତ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବ। 8 ଘଣ୍ଟା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ମିଳିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏକାନ୍ତରେ ଯାଇ ବସିବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜି ନ ଶୁଣିଲେ କାଲି ଶୁଣିବେ।
ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାବା ଆସି ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମ ପାଖକୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଶିଖ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଆସିବେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସହଜ ଯୋଗ ଏବଂ ସହଜ ବର୍ଷା। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାୟନ ଅଛି, ଦାନ ଦେଲେ ଯାଇ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବ। ଏବେ ଭାରତ ଉପରେ ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ଏହାପରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥାଏ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା, ତାପରେ ଶୁକ୍ରର ଦଶା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୁକ୍ରର ଦଶା କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଦଶା କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ହେଲା ରାହୁ ଦଶା। ବୃହସ୍ପତି କୌଣସି ଗୁରୁ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଲା ବୃକ୍ଷପତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ରଚୟିତା ବାବାଙ୍କର ଦଶା। ବୃକ୍ଷପତି ବାବା ଆସିବା କାରଣରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରର ଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ। ରାବଣ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ତୁମେମାନେ କେବଳ ବୃକ୍ଷପତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ, ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହର ଅହଙ୍କାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହର ଅହଙ୍କାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ବା ବ୍ୟବହାରକୁ ରାଜକୀୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ବା ବ୍ୟବହାରକୁ ରାଜକୀୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚରଣ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଯାଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। ବରଦାନ, କରି କରାଇବା ବାଲାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। କରି କରାଇବା ବାଲାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହିଥାଉ ଯେ ମୋତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ନିମିତ୍ତ କରିବା ବାଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧାର କିଏ। କାରଣ କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧାର ବିନା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କର୍ମ କର, କେବଳ ଏହି କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା ବାଲା ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବସମର୍ଥ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ସହଜ ଯୋଗର ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ଚାଲିବ। ପୁଣି ଏହି ସମୟର ସହଜ ଯୋଗ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ରାଜ୍ୟ କରାଇବାର ନିମିତ୍ତ ହେବ। ଏଠିକାର ସଂସ୍କାର ହିଁ ସେଠାକୁ ନେଇକରି ଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ଛାଇ ସଦୃଶ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ପଛ କରିଦେବ, ତେବେ ସେ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ। ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ଛାଇ ସଦୃଶ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ପଛ କରିଦେବ, ତେବେ ସେ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ମଧୁରତା ଏଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ଧାରଣା ଅଟେ, ଯାହାକି କଡ଼ା ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର କରିଦେଇଥାଏ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ବାବାଙ୍କର 2 ପଦ ମିଠା କଥା। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମିଠା ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଅଟ।
ଏହି ଦୁଇ ପଦ ମିଠା ବାଣୀ ହିଁ ତୁମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କର ମିଠା ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ତୁମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମଧୁରତାର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧୁର କରିଦିଅ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ମିଠା କର। ସର୍ବଦା ଏହି ମଧୁରତା ରୂପୀ ଉପହାରକୁ ସାଥିରେ ରଖିଥାଅ। ଏହାର ଆଧାରରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ମିଠା ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା କରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।